मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला मलार। पर दारा पर धन पर लोभा हौ मैं बिखै बिकार। दुष्ट भाव तज निंद पराई काम क्रोध चंडार। पर दारा पर धन पर लोभा हौ मैं बिखै बिकार। दुष्ट भाव तज निंद पराई काम क्रोध चंडार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। करण करावण सगल बिद सो सतगुरु हमारा। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संते उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियां आप हाजरियां भर रहे हों। कलगीधर महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हों। सत्कारयोग साध संगत जीओ। अज दा दिन सिख कौम खालसा पंथ ये संसार साडे सारियां वास्ते अलौकिक अद्विती विलखण न्यारा ते प्यारा इतिहासक दिन दिहाड़ा है। अज दे दिन करण कारण कादर सगल श्रेष्ठ पै ढांपी चादर गरीब नवाज सतगुरां ने धन गुरु प्यारे गुरु शाहे शहनशाह चौजी प्रीतम बाला प्रीतम गरीब निवाज कलजो के जहाज सतगुरु आप जी नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की गुरियाई गुरता गद्दी दे नावें वारस भाव दसवें गुरु स्थापन किया है। इसे ही संबंध विच परसों के रोज़ तो अमृत वेले तो ही श्री अखंड पाठ साहिब समेत श्री जपजी साहिब जी के प्रारंभ सन। हुणे हुणे भोग दे श्लोक आप जी ने गुरमुखां दी सुरीली रसीली रसना तो सरवण कीते हैं। इस संबंध में भी विचार सरवण करांगे। पर सब तो पहला जो अमृत वेले गरीब नवाज महाराज जी ने तखत अस्थान तो अवतार अस्थान जन्म अस्थान तो हुक्मनामा कृपा करके साढ़े ताईं बख्शिया है। आओ सूखम संखेप दर्शन आपां सारे पाइए। अज दा हुक्म मुखवाक शहीदों के सिरताज कलजो के जहाज गुरु गरीब निवाज महाराज श्री सतगुरु गुरु अर्जन देव जी सतगुरां दी रसना तो उचारण होया होया टोडी राग विच सुशोभित है। प्रवचन हन हर हर चरण हृदय और धारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेसर हर कीरत तत्त विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन बार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे। ये अज दा मुख वाक है।
सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हाँ भाई हर हर चरण हृदय और धारे, हरेक नूं हरियां भरियां करन वाला हरि परिपूर्ण संपूर्ण महाराज ਉਹਦੇ जो चरण नाम है चित चरण नाम ਜਾਂ महाराज ने शब्द भी आखे हैं हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बंधिओ पाल। वो महाराज के शब्द ही महाराज के चरण हैं। और प्रतख चरणों की भी बहुत वड्डी महिमा है। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे महाराज ने अपने चरण पाए कदम पाए ने वो जगह भी साध संगत जी पूजन के योग हो जाती। गुरु रामदास महाराज ने आख्या आसा राग दे विच जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। सीधे जे अर्थ ने जिथे जाके बह गया मेरा गुरु वो थां सुहावा है। जी हाँ भाई शोभनीक है। तो गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया, गुरसिੱਖਾਂ ने वो थां भालिया ढूंढिया। उथों के पुराने बजुर्गों तो पुछया कि कित्थे आन के बैठा सी मेरा गुरु। जदों भालिया ढूंढिया सर्च की तां लै धूर मुख लावा उस जगह की धूड़ लैके मुख मस्तक ते लाई, क्योंकि वह महाराज के चरणों की शोभ प्राप्त सी। इस करके प्रतख चरणों की भी महिमा है। गुरसिੱਖ महाराज जी के प्रतख चरणों को भी अपने हिरदे विच वसाउंदे ने। महाराज के खड़ावां जां पऊआं दे दीदार करके वो सूरत मूरत नूं अपने हिरदे विच रखते ने। इहदे नाल भावना बनती ते अध्यात्मिक विकास हुंदा है। महाराज कहते हर हर चरण हृदय और धारे। महाराज के प्रतख ते अंतरीव नाम अते शब्द के चरण असां ने हिरदे विच वसाए हुए ने। विशेष करके सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे। जो साडे अपने सतगुरु हैं साडे अपने हैं। सो अपनत है जिन्हां दे नाल साडी ममत्व है, जिन्हां दे नाल साडी ममता है। वो सतगुरु गरीब नवाज महाराज जी नूं सिमर के ते कारज सफल हमारे। साडे समुचे कारज सफल हो गए ने, फलीभूत होए हन रहाओ। पुन दान पूजा परमेसर हर कीरत तत्त विचारे। पुन करना ते दान करना। दान वो हुंदा जिहड़ा रूटीन विच आपां करदे आ रोज़मर्रा की जिंदगी विच। ते पुन उहनूं कहंदे ने जो विशेष दिन दिहाड़े ते विशेष जगह ते जाके कीता जावे उहनूं पुन कहंदे ने। ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बहुत वारी ये शब्द आउंदा है। ये अर्थ उस्ताद महापुरख बजुर्ग लोग विद्वान लोग पढ़ाउंदे हन। दान जो सधारण दिन दिहाड़े ते आम लोग करते हैं, जिवें पहलां गृहस्थी लोग भोजन प्रसाद पानी बनाउणा तां एक दो प्रसादे कढ़ के रख लैणे। धार्मिक सथल अभ्यागत साधु संत दरवेश उन्हां नूं देना वो दान है। ते जिवें मस्या इत्यादक ते कुंभ इत्यादक दे मेले ते पुरब इत्यादक ते जाके जिहड़ा सो साधां नूं अभ्यागतां नूं लोड़वंदां नूं इसे प्रकार तपस्वियां नूं भयंगमां नूं जो विशेष दिन दिहाड़े ते कीता जांदा उहनूं पुन्न कहंदे हैं। महाराज कहंदे पुन्न दान पूजा परमेश्वर। साडे लई पुन्न दान अते परमेश्वर की पूजा जो कई तरह की ग्रंथां च दसी हुई है साडे लई इहो ही है। कई हर कीरत तत्त विचारे। महाराज की कीर्तन भगती करनी ते तत्त दी विचार करनी, सत असत दी विचार करनी साडे लई इहो पुन्न दान आ, इहो परमेश्वर की पूजा है। सो जिहड़ा महाराज की हजूरी विच बह के असीं परमेश्वर की वडियाई करते हैं गुरबाणी के राही कीर्तन कथा के राही जां चोटियां बना के जत्थे बना के ये जस है। साध संगत जी ते जो घरां विच बह के कमरियां विच बह के परमेश्वर का चिंतन करना गुरबाणी पढ़नी ये कीर्ति है। बेनती करदे हाँ ये हजम नहीं हुंदी है। कई वारी सानू बहुती वारी संगत दे कई वारी निर्मल भाव करके साध संगत जी असी बोलते नहीं हाँ। संगत दे निर्मल भाव करके मोबाइल नहीं वरत सकते, चौंकड़ा इत्यादक नहीं खोलते हैं, क्योंकि संगत का निर्मल भाव है। तो जपन का भावें संगत विच लाभ होवेगा पर अध्यात्मिक विकास तां होवेगा जे असी अपने जिहड़ी निजी साडी जिंदगी आ कमरे विच घर विच बैठ के किसी एकांत जगह ते बह के जे भजन करिए तां अध्यात्मिक विकास होवेगा। नहीं तो साध संगत जी धर्म के अस्थानां ते होने वाले समागम भी साडे लई उपचारक क्रिया बन जाणगे, फिर अध्यात्मिक विकास नहीं होवेगा। लाभ जरूर होवेगा, सानू पुण्य पदार्थ मिल जाणगे सानू, पर जे असीं चाहुंदे हां कि सानू रस आवे जां कोई औगण छुट जाण जां परमेश्वर की झलक पवे, उहदी होंद महसूस होवे, फिर उहदी कीर्ति जरूर करनी चाहिदी है।
एक जस हुंदा, एक कीर्ति हुंदी। जस वो हुंदा जिहड़ा मूँह ते कीता जावे, तो महाराज दे सामने बह के महाराज की वडियाई करनी, इहदी बहुत 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 वड्डी महिमा है। पर कीर्ति जिहड़ी आ ना, उत्थे साडी परख हुंदी आ। जिथे असीं चौंकड़ा खोल सकते हैं फिर भी चौंकड़ा ना खोलीए, जिथे बोल सकते हैं फिर भी ना बोलीए, जिथे मोबाइल वरत सकते हैं फिर भी ना वरतीए। अपने आप ते संजम परहेज़ रखीए। फिर साध संगत जी थोड़ा बहुता त्याग जदों असीं करते हैं, सो इस प्रकार जिहड़ी चीज़ का सानूं चस्का होवे, भावें गल्लां इत्यादक दा, पढ़ने इत्यादक दा, बोलने इत्यादक दा, वो जदों चस्के रस्के का त्याग करते हैं, फिर साध संगत जी साडा महाराज वाल रुख बनता है। रब जिहड़ा ना वो बली मंगदा है। लोग जानवरां जनौरां दीयां बलियां दिंदे ने, सानूं औगणां दी बली देनी पैनी आ, चस्कियां रस्कियां दी बली देनी पैनी आ। फिर देख लियो ना आवे ते फिर कह देना भी नहीं आया है रस। तो इस प्रकार ये साध संगत जी कीर्तन भगती है। महाराज कहते पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे। साडे लिए इहो दान आ रोजमर्रा की जिंदगी का, इहो पुण्य आ विशेष दिन दिहाड़े ते, इहो परमेश्वर की पूजा है कि हर कीरत महाराज की कीर्ति करनी जो है। एकांत में बैठ के, मतलब जिथे रब मौजूद नहीं है, सरगुण रूप दे विच इष्ट मौजूद नहीं है, गिरजा नहीं है, कि इबादतगाह नहीं है, कि मंदिर नहीं है, कि गुरुद्वारा नहीं है। भाव परमेश्वर सरगुण रूप दे विच साडे तो नज़रों ओले है, उन्होंने कीर्ति कहते हैं। जस वो हुंदा जिहड़ा मूँह ते होवे, कीर्ति वो हुंदी जिहड़ी पिठ पिछे होवे। हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगमे पारे। महाराज कहते परमेश्वर दे गुण गा के असां ने अतुल सुख पाया। वो सुख जिहड़ा किसी होर सुख दे नाल तोलिया नहीं जा सकता है। सो गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगमा पारे। जो ठाकुर है पूजन जोग है, अगम है, गमता तो परे है, प्रकृति दे पारावार तो परे है। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कछ ना विचारे। महाराज अंतलियां तुक्कां च कहंदे ने, जिन्होंने परमेश्वर ने अपने बना लिया ना, उन्हों का कुछ नहीं विचार करता है। असी कई वारी देखते हैं साढ़े वर्गे औगणे आरे शरीर भी जड़े ने वो गुरु घर की सेवा दे विच बहाल हुंदे ने, ते कई नाम जपण वाले, बंदगी करन वाले, गुणा वाले जड़े हुंदे ने, गुण भी हुंदे ने पर एहसास भी हुंदा है अपने गुणां दा, जो कि माड़ी गल है। एहसास नहीं होना चाहिए गुणां दा, गुणां नूं खतरा बनिया रहिंदा जे गुणां दा एहसास होवे सानूं दे। पर जिन्हां दे कोल गुण हुंदे ने, गुणां दा एहसास हुंदा है, वो औगणे आरियां नूं वेख के कहंदे अखे ते रब दा कहर ही है ना, एडा भैड़ा बंदा महाराज ने अपने नेड़े लाया आके। पर परमेश्वर दी लीला है भाई, जिन्हों अपना बना लेंदा उहदे औगण नहीं विचारदा है। जिन्हों बना लिया बस बना लिया। गुण औगण मेरा कछ ना विचारिया, बख्श लिया शन माही। बाह पकड़ ठाकुर हो किद्दी, गुण औगण ना पछाणे। रब ने चश्मे लाए होए, जिवें किसी ने काले चश्मे लाए होण, हरे लाए होण, सारा कुछ हरा ही हरा दिखदा। कर फकर दाइम लाए चश्मे, उन्हें चश्मा लाया होया रब ने, औगण तां दिखदे ही नहीं उन्होंने। पर नहीं पता नहीं रब किड्डा क वड्डा अन्ना होवेगा इस पक्ष तो, जां पता नहीं किहड़े चश्मे लाए उन्हें, उन्होंने औगण तां दिखदे नहीं हैं। औगण को ना चितारदा, गल सेती लायक, औगण ते विंदा ही नहीं। बस बना लवे सही एक वारी, जिन्हों अपना बना लेंदा फिर उहदे गुण औगण नहीं विचारदा। एडा वो डाढा है भाई। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मुझारे। महाराज कहते कंठ गले विच रसना तो थोड़ा थले उतर के, नाभि तो भावे उपर है, पर कंठ गले विच नाम रसन नूं मैं जप जप के जींदा हाँ। कंठ देवे जिवें कदी वेख्या होवेगा कबूतर जिहड़ा है, इहदी साध संगत जी कंठ गला जिहड़ा है ये हिलदा रहिंदा है। इवें गुरमुखां दी रसना भी चलदी रहिंदी है, उहदे नाल साध संगत जी उन्हां दा गला जिहड़ा है वो भी हर वेले भरिया रहिंदा है। महाराज दे नाम भाव भगती बंदगी दे नाल वो कंठ विचों नाम दा रस लेंदे ने। हौली हौली हिरदे तो नाभि तक भी उपरा तक भी पहुँच जाते हैं। ये गुरमुखां दी अवस्था मान ने दसी। ये अज हुक्मनामा अमृत वेले महाराज जी ने कृपा करके साडे ताईं आख्या है। इस दे नाल ही तखत साहिब जी दे उपर हर रोज़ अखंड महाराज दी बाणी दी कथा लड़ीवार रूप दे विच आपां सरवण करते हाँ। सो भाई साहब जी ने पोथी प्रकाश कर दी। चलो पहला आपां लड़ीवार कथा सरवण कर लीए। अज गरीब नवाज महाराज दा
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਸਰਵਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਲਾੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਲਾਰ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ। ਪਰਾਈ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਰਦ ਲਈ ਔਰਤ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਮਰਦ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰਸਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਦਾਰਾ। ਸੋ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਦਮੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਲੋਭਾ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਜੋ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਾਤਬਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਰੋ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਜੋ ਹਨ, ਤੇ ਬਕਾਰ ਹਨ ਪੰਜ। ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ ਤਜ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਰ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ, ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਔਗਣ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੁਕੀਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮਕਾਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮਨਾਮਾ ਜਾਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੂ ਆਪਕਾਰੀ ਹਿਰਦੈ ਧਾਮ ਕਿਜੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਾਮ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਭੀਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰ ਕਹੀਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਹੀ ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਤਨ ਆਖਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਰਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਨੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਰਤ ਨਾ, ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਤਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਆਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਭਾਵ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁਰਖਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ, ਹਵਾ ਤੇਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਥੱਕੇ ਅੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਰਕੀ 6 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਆਮਤ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਪਲ ਹੋਰ ਹੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਹਿ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਟੇ ਹਟ ਬਿਕਾਏ। ਜੋ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝਲਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਪਰ ਸੋ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਭਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਦੁਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲੁਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕੋ ਸਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕਾਈ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਣਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਭੱਜ ਗਏ, ਦੌੜ ਗਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਮੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ। ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸੋ ਕਰੀਬਨ 25 ਕੁ ਸਾਲ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 99 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਿਗੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੈ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਜੋ ਪਾਹੁਲ ਨਾ ਲਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੁਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਗਦਾਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੂ ਗਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਚੋਜ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ
ਕਾਸ਼ਤ ਭੇਜ ਕੇ, ਏਲਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਣ ਦਿੰਦੇਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਸੀਬ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਐਦੀਏ ਭੇਜੇ। ਐਦੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਦੀਏ ਦਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲੰਗ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਐਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਸਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਦੀਏ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਵਈਆ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਸਵਈਆ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੋਤ ਹੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ, और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहाँ चित तामै धरों, अब रीझ कह देह वह हमको जो हम बेनती कर जोर करो, जब आव की ओ निदान बने अधी रण में तब जूझ मारो। ये साडी मनशा है। मैदाने जंग विच मर्दां दी तरह मरना असीं लोड़दे हां ते दस जाके उहनूं दस दिओ कि असीं ते अरदास भी ये करदे हां, हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अबै बेनती सुन लीजै। हे चंद्रमा नूं सूरज नूं प्रकाश देण वाले महा चंद्रमा, सूरजां दे महा सूरज, नमो सूरज सूरजे मेरी बेनती सुन लवीं ध्यान नाल किते उत्तों दी ना लंघ जे, दे कन सुनो अरदास जीओ। दरगोश कुन करतार या कर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, कन दे के सुनी कैसे सुंदर वचन, मेरी अबे बेनती सुन लीजिए। बेनती सुन लवी, कन दे के सुनी, नेड़े हो के चंगी तरह सुन ली। और ना मंगता हूं तुम ते कछ, कुछ नहीं मंगदा तेरे कोलों, कदे नहीं मंगया है ना मंगांगा। चाहत हूं चित मैं सोई कीजै, जो चित विच चाहुना वो कर दवी। चाहुना इह कि शस्त्रन सिवा तेही रण भीतर जूझ मरों तो साच पदीजै। मैं मैदाने जंग विच मर्दां दी तरह जूझ के मरां, शस्त्र दी मौत मरां, ये मेरी तमन्ना। जाके उन्होंने दस दिओ भी साडी ते इच्छा भी है, उन्होंने कहीं आ जाए, फिर ये नगारा वजदा रहेगा। साध संगत जी अज तुरकड़े नूं कोई नहीं जानदा है, महाराज दे दरबार विच अज भी नगारा वजदा, हुण कथा दी समाप्ति तो बाद भी नगारा वजेगा। तो इस प्रकार गरीब नवाज महाराज जी ने यह साध संगत जी नवीं बिरतां पाईयां, रणजीत नगारा बनाया, शस्त्र धारण किए। हिंदुस्तान के लोग जिन्हां दा ज़मीर मर चुकिया सी, जिहड़े औरतां नूं पूजते दे सन पर आप औरतां तो भी भैड़े हो चुके सन। गरीब नवाज महाराज ने चंडी दी वार लिखी कि जिन्हों तुसीं पूजदे आ भावें कि उन्होंने सिरजण वाला भी निरंकार है, और इसे प्रकार उन्हें ही दुर्गा नूं सिरजिया है, ताण दिता ते दैंतां दा नाश कराया, तैं ही दुर्गा साज गया। सिरजण वाला कोई होर है, समेत दुर्गा दे तिनी तेरा अंत ना पाया। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिवजी ने, राम ने, कृष्ण ने, जिन्हां ने केसां तो फड़ के कंस नूं सटिया, रावण नूं मारिया, ओदा अंत नहीं पा सके। जिस दे कोलों पाया लैके दुर्गा लड़ी है तुसीं कहंदे हो, ते तुहानूं की हो गया?
आओ फिर इन्हां मुगलों का मुकाबला करिए। कुछ कि जिहड़े लोग सन साध संगत जी महाराज के चरणों की शरण में आए, महाराज के सिंह सज्जे, गरीब नवाज महाराज ने साध संगत जी फिर खालसा पंथ की सिरजना की। मूल रूप दे विच मर्यादा खालसा पंथ की बन्नी। हुक्का हजामत हलालो हराम, ये चार करैतां नूं विशेष रूप दे विच आप जी ने वरजिया कि चार करैतां सिख भुल के भी ना करे। पंज रहतां विच परपक्क रहे, मीणे मसंदीए धीर मलीए राम राईए, इसे प्रकार नड़ी मार कुड़ी मार इत्यादि सिर गुम भैड़े लोग जिहड़े ने इन्हां दे नाल कदी भी मेरा सिख जिहड़ा है वो वरतों विहार ना रखे। पंजां तख्तां दी यात्रा करे, 5 पैसे दा जरूर जाके प्रसाद भेटा करे, गोलक विच पावे। ये मान ने मूल मर्यादा पंथ दी बन्नी है। दसवंध देना, धर्म की किरत करनी और मैदाने जंग विच लड़न वास्ते हर वेले तैयार रहना ते शस्त्र विहून कदी ना होना। दस्तार अपने सीस ते सजा के रखनी और पंथ वास्ते मरण मिटन का ऐद करके रखना। ये बन्नी हुई सिर ते दस्तार सिर्फ दस्तार नहीं बल्कि बहादुर योद्धियां दा ये खफन भी है अपने सिर ते जो बन के तुरदे ने। कौम परस्त रहना, पंथ परस्त रहना, इतफाक विच रहना, सलूक विच रहना। ये मान ने साध संगत जी पंथ की मर्यादा गरीब नवाज महाराज जी ने बन्नी। मर्यादा बन के आप जी ने वड्डे भारी परोपकार किए हैं। मेरे चोजी प्रीतम सतगुरां ने, मेरे गरीब नवाज महाराज, मेरे मालक दा, मेरे खावंद दा जीवन पढ़ो खालसा जी। सादा जा जीवन है, किन्ना वड्डा सफ़र है। सब तो वध के सफ़र गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का। दूसरे नंबर का सफ़र मेरे चोजी प्रीतम सतगुरां दा। पटने तो पंजाब पहुंचा, पंजाब के मालवे दे विच दुआबे विच विचरे, हरियाणे विच और इसे प्रकार इसे प्रकार राजस्थान इत्यादि प्रथावां तो विचरते हुए MP विच विचरते हुए श्री सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्री धरती के उपर आप जी ने चोज किया है। फिर इन्ने दे वड्डे ग्रंथ आप जी ने साध संगत जी लिखे हैं। फिर टकसालां चलाइयां और इसे प्रकार उदासियां की जड़ रखी है, निर्मलियां नूं स्थापन किया है। निहंग सिंह खालसा पंथ आप जी ने सिरजिया है। निर्मल पंथ, उदासी पंथ, खालसा पंथ इत्यादि किन्ने पंथां नूं सिख कौम दे विचों आप जी ने जन्म दिता है। वड्डी पहाड़ी यात्रा की है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की लिखाई ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी, ब्रह्म ज्ञानी धन धन भाई मनी सिंह साहब जी नूं लिखारी उप लिखारी ला के एडा वड्डा साध संगत जी परोपकार किया है। अपनी बाणी श्री दसम महाराज की बाणी की सारी व्याख्या जाप साहब तो लैके, क्योंकि जाप साहब की व्याख्या महाराज ने आनंदपुर साहब कर दी सी। जाप साहब तो लैके जफरनामे तक सचखंड श्री हजूर साहब जी की पावन धरती ते साध संगत जी जिथे महाराज का लंगर साहब गुरुद्वारा बनया होया उत्थे आप जी ने सारे अर्थ किए हैं। श्री सब लो प्रकाश और इसे प्रकार होर कई प्रकाश जिवें पंथ विच नामे हैं। सो दसवें पातशाह महाराज के नामे ने, गुरु नानक साहब जी महाराज का नसीहत नामा है। होर इस प्रकार नामियां दे नाल प्रकाश भी आप जी ने लिखे हैं। बेअंत चोज अते कौतक किए हैं। वड्डी भारी यात्रा भी की, घट्टो घट्ट 14 जंग युद्ध आप जी ने अपने जीवन में किए हैं। एक भी जंग युद्ध में आप जी हमलावर नहीं होए हैं। हमेशा आप जी ने आए हुए की आओ भगती जरूर की है। ये साध संगत जी परोपकार किए। फिर हिंदुस्तान के वख-वख भाषाई जिहड़े कवि ते विद्वान लोग सन, दाने लोग सन, आलम लोग सन, इलम नूं जानन वाले, उन्होंने अपने चरणों में माण ने साध संगत जी छां दी है। वख-वख धर्म के ग्रंथों के उलथे करवाए हैं। नीति इत्यादिक के ग्रंथ, होर धर्मां के ग्रंथों के आप जी ने साध संगत जी उलथे किए ते करवाए हैं। 4 आप जी के साहबजादे हैं, 3 आप जी के बेअनंद कारज हैं। मेरे चोजी प्रीतम सतगुरां दे वड्डी भारी यात्रा है। आनंदपुर साहब जी की तरतीब किते बाहर मुखी दृष्टि से जाके देखो। अजकल तो मैप की सहूलियत है, कदे गौर नाल देखो कैसे कैसे उच्चे किले, कैसे कैसे डूंगे किले और कैसी महाराज जी की साध संगत जी वो तरबीयत सी गरीब नवाज सतगुरां दी। एक ऐसी महाराज जी की मुहारत सी जे बाहर मुखी दृष्टि नाल वेखीए वैसे वेखना नहीं चाहिए है। हिंदुस्तान में 18 पुराण सन साध संगत जी जिहड़े आदि काल तो पूजे जाते सन। 10वें पातशाह ने 19वां पुराण लिखिया है। श्री शस्त्र नाम वाला पुराण 10वें पातशाह महाराज जी ने लिखा। ऐसे ऐसे शस्त्रों के नाम साध संगत जी जे बंदा पढ़े तो वो दुहाई राम की गुड़ोची हो जाता है, बाहर ही नहीं निकल पाता है। जिन्हें 18 पुराण नहीं पढ़े उन्हें 10वें पातशाह का 19वां पुराण भी की पढ़ना है जिहड़ा शस्त्र नाम वाला पुराण महाराज ने लिखिया है। वख-वख शस्त्रों को आप जी ने जन्म दिता है। दुनिया के लोग साध संगत जी कलमां चलाउंदे हैं,
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਜਾਦ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਆ। ਦਸਤਖਤ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਰਕੜਾ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਐਸਾ ਮਾਣ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਵਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਕਦੇ ਆਓ ਸਬੱਬ ਵਸ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਇਓ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਵਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਵਗੱਤੇ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਦਮ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬੁਣਦਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2-4 ਆਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਏਡਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ CID ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ। ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਹਕਾਇਤਾਂ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਪਿਆ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਆਖੇ ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੇਬੁਲ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਕਵਿੱਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਸੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਇਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜੇਬੁਲ ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
3-4 मैं ऐसे शरीर देखे ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਰੋਗ, ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਸੀ ਵੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਗਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ? ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 42 ਕੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਆ, ਪਿਓ ਵਾਰਿਆ, ਐਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ 42 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। 28-29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟਲੀਏ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਸਨ। ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਭਾਵ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧੁਨਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਦਈਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਧੁਨ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਉਹੋ ਹੀ ਤਰਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੇਮਲੂਮਾ ਜਿਹਾ 19-21 ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਪਾਈਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ
विश्वास है मेरा कि तुसी एक शब्द जे तुसी सुन लवो तो करीबन करीबन वो शब्द कंठ हो जाता है, तो जे सुनिया भी किसी को कंठ नहीं होया, गाउण वाले भी कंठ नहीं होया, उन्होंने फोन का सहारा लेना पैंदा है। मैनू नहीं लगता है कि उन्हें गाया है, मैनू नहीं लगता है कि उन्हें सुनिया है। खंड का मतलब होंदा है टुकड़ा, हिस्सा। सो इस प्रकार अखंड वो जिहड़ा किसी टुकड़े विच नहीं, किसी हिस्से विच नहीं है। सो अपने आप ही अखंड ही अगे चलता रहे, साह भी ना लेना, तो जे शब्द भी तब्दील होना, सिंह भी गाउण वाला तब्दील होना, उन्हें समय विच भी वाहिगुरू वाहिगुरू जपना चुप होने की बजाय। ये साध संगत जी अखंड कीर्तन की पुरानी रीति अते रस्मो रिवाज है, जो गुरु महाराज की परमेश्वर की दरगाह दे विचों नाम अभ्यासी गुरमुख प्यारे परोपकारी संत भाई भाई रणधीर सिंह साहब जी ने साढ़े ताईं कृपा करके बख्शिया है। आप जी ने जिथे कीर्तन की धुन ये व्यक्त की आ, उत्थे साध संगत जी जो तुरकड़े इन्हां दे राज खत्म होने तो बाद खालसे का राज आया। खालसे दे अपनियां गदारियां ते गफलतां करके इन्हां फरंगियां का राज आया। गुरु के स्थानां ते महंत बिठा दिते, बेअदबियां करनियां शुरू कर दित्तियां। भाई रणधीर सिंह साहब जी ने कहा सीगा कि जिहड़े राज भाग विच खालसे दे अस्थानां दी बेअदबी हुंदी है, ऐसे राज भाग नूं खालसा तबाहो बर्बाद कर देवेगा। उत्थों बब्बर लहर चली। फिर साध संगत जी चुन चुन के गदारां नूं मारदे सन जिहड़े बब्बर अकाली सन। फिर इन्हां बब्बरां ने अगे भी जाके सो मौजूदा सिख संघर्ष विच भी बहुत वड्डा भारी अपना योगदान पाया है। इतिहास दोहराए गए हैं। भाई तलविंदर सिंह जी बब्बर, भाई सुखदेव सिंह जी इत्यादक इन्हां गुरसिखां ने अपने आपे हुले हैं। ये इस कीर्तन भगती विचों निकलियां हुई दातां, ना कि सिर्फ दिखावे मात्र अपने घरां विच बैठ के, परिवारां विच बैठ के, एकांत विच बैठ के भी सिमरन भजन बंदगी करना ते गुरबाणी पढ़नी पढ़िया सुते ही याद हुंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन असीं अपने पुरखियां दियां लीहां दे उपर चलीए। गरीब नवाज महाराज कहते भीतर अमृत सोई जन पावै जिस गुर का बचन गुर का शब्द रतन आचार। हिरदे विच अमृत है पर पर्याप्त वो करता है जिहदे हिरदे जिस गुर का शब्द रतन आचार, जिन्हें गुरु का शब्द कमाया है, शब्द जो रतन वर्गा है, उन्होंने अपना आचार बनाया होया है। रहाओ दुख सुख दो सम कर जाना, बुरा भला संसार। विश्राम दे के महाराज कहते ने हाँ भाई दुख ते सुख दोनों नूं समान करके जाने। जां सुख तां सौ राविओ दुख भी संभाले होए, नानक है सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। दुख भुख ते सदा दियां मारां भी रब दी दात लगे, और बुरा भला संसार, बुरा ते भला समान लगे। संसार दे लोग जे बुरा करन तां भी, जे भला करन तां भी बस भला ही भला है, बुरा ते है ही नहीं। दुख ना ही सब सुख ही है रे, एक ही नित। सुध बुध सुरत नाम हर पाइय, सत संगत गुर प्यार। महाराज कहते शुद्ध बुद्धि ते श्रेष्ठ प्रीति महाराज दे नाम तो पर्याप्त हुंदी है। सतसंगत गुर प्यार, जिन्हां नूं गुरु गरीब नवाज महाराज की सतसंगत दे नाल प्रीति, सतसंगत विच बहिंदे हन, महाराज कहंदे उन्हां नूं शुद्ध बुद्धि मिलदी है, महाराज दे नाम की श्रेष्ठ प्रीति बनदी है। ऐन सलाहा हर नाम प्राप्त, गुर दाता देवन हार। महाराज कहंदे दिन रात वो लाहा लैंदे ने, नाम दा लाहा। लाहा वो हुंदा जिन्हों अजकल आपां साइड बिजनेस कहने आ। सधारण जो सानू लाहा मिले वो तो मिले, जिवें जिमींदार सोचदा कि चलो चफेरे रुख ला छड्डदे आ, नाले शामें बैठिया करांगे नाले वड्ढ के वेच देंगे, वो लाहा है। जिवें आपां सोचदे चलो आम दुकान भी करदे आ, ऑनलाइन भी नाल शुरू कर दईए, उहनूं लाहा कहंदे। नितनेम कोई लाहा नहीं है माफ करना, ये तो साडा कर्तव्य है, ये साडे ते कोई एहसान नहीं। कला नितनेमी जिहड़ा है साध संगत जी सत बाणियां पढ़न वाला, सो ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੂੰ प्राप्त करना कठिन है। लाहा तां जे उस तों वध के भी कुछ होर कीता जावे तां है। महाराज कहते दिन रात अहनस लाहा हर नाम प्राप्त, दिन रात नाम दा लाहा उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। ते गुरु दाता नाम दा लाहा देण वाला है भाई। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनों नदर करे करतार। कहते गुरु की सिक्ख्या ओहो ही जन रब दा प्यारा प्राप्त करता है, जिहदे पर करतार निरंकार नदर करदा बख्शिश करता है, वो गुरु की सिक्ख्या हासिल करता है। काया महल मंदिर घर हर का,
तिस मैं राखी जोत अपार। कहते सरीर जो है ये वाहिगुरु जी का महल मंदिर है, महल घर है भाई। ਸਰੀਰ रूपी महल महाराज जी का मंदिर घर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਣ ਹਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਕਾਇਆ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹਰ ਕਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।